मोर प्रसंग कुंभीर। हसी हसी मांकड़ कहला, मो कलिजा खाइबारे संगातुणीकर जति एते श्रद्धा ताहले मते आगरू कहल नहीं कहीं संगात। मो कलिजा को मु सर्वदा सेई जामुकोली गछर कोरड़े लुचै रखि थाए। एबे मते शीघ्र शीघ्र सेई गछ मूल को नहीं चल संगात। कोरड़ भितरू मोर कलिजा नहीं आसवा। नई मझिरे कुंभीर पिठीरे बसी मरण मुह को जाउथिबा बिचरा मांकड़टीर प्रत्युत्पन्न मती ताकू जात एई कथाटी शिशु मानस रे कुंभीर को एक छलनाकारी जीव बोली परिचय देइथिला। वास्तव रे कुंभीर केवल छलनाकारी नुहे, पानी भितरे यार शक्ति बाघ सिंह ठारू मध्य अधिक। सेतिपाई कथारे अछि, नदी रे कुंभीर कूलरे बाघ। एकदा पृथ्वी रे सर्वबृहत जीवर मान्यता लाभ करथिबा डायनोसर मानक मध्य कुंभीर माने भक्षण करथिले। ऑस्ट्रेलिया रो क्वींसलैंड रो आविष्कृत होइतिबा प्राय 9 कोटी वर्ष तलर एक जीवाश्मरु कुंभीर माने डायनोसर को आहार करुथिबार प्रमाण मिलिछि। कानफ्रैक्टस सौरेक्टस नामक उक्त कुंभीर पाकस्थली एक शिशु डायनोसर किछि अस्थि प्राप्त होइछि। कहा जाए भीषण बन्या कारणरू एही जातिर कुंभीर माने माटी रे पोती होई अवलुप्त होइछन्ति। वन्य हस्ती ठारू मध्य कुंभीर अधिक बलवान बोली आमर पुराण आमको सचेतन करि दैछि। भक्त कवि सालवेग मध्य नील शैल रूपी श्री जगन्नाथ को जनाण करने अवसर रे कहिसंती, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेण चक्र पेशी नक्र नासी उद्धरिल आपण आहे नील शैल। कुंभीर एक उभयचर प्राणी। पानी रू कूल कुटी जाई एमाने माटी उपरे बा बेलाभूमिर बाली रे अंडा दियंती। पुनश्च कूल कुटी जाई सेमाने पशु पक्षी मध्य शिकार करती। सेमाने अंडारू छुआ फुटाइबा समय पर्यंत अंडा को जगी रहती और से समय रे अधिक हिंस्र होइथांती। कुंभीरार लंबा लंबा और तेढ़ामेढ़ा दांत को प्रकृति एपरी सृष्टि करिछि जे शिकार जदि थरे मात्र ता पाटी रे पशिछि सेथुरु मुकुलिबा आउ संभव नुहे। थरे आदि शंकराचार्य 7 वर्ष बयस रे सन्यासी हेबार अनुमति नेबा पई ताको मांक ठारू से गाधोई जाइछन्ति ताको मांक सहित। एही समय रे तांको गोड़ को गोटे कुंभीर टाणी धरिला। एथिपाई से सेठारु चित्कार कले, मा मा मते अंतत सन्यासी होवा पई अनुमति दे दियो। अंतत मृत्यु पूर्वरु मु जने सन्यासी होइछि एही मनोभाव सहित मोर देहावसान हो। माँ कौन करिवे, संगे संगे अनुमति दे देले जे हाँ हाँ तते अनुमति देउची तू तू सन्यासी होई जा। किंतु बालक सन्यासीटी को कुंभीर वास्तविक मुक्त करथिला कि कुंभीरर अस्तित्व न थाई आदि शंकराचार्य अनुमति प्राप्त होइथिले ता एबे भी रहस्यावृत अछि। आंतरिकता विहीन केही कपटी बा छलनाकारी व्यक्ति काहाकू समवेदना देखाई कांदिला बेले लोक माने ताकू कुंभीर कांदणा
କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କୁମ୍ଭୀର ଆହାର କଲାବେଳେ ତା ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୁହ, ଯାହା ଅସଲି ଲୁହ ନୁହେଁ, ନକଲି, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣଟି ହେଲା ଆହାର କଲାବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତଳପାଟି ଆଉ ଉପରପାଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକାରଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଉଦରସ୍ଥ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବାୟୁ ତା ନାକ ପୁଡ଼ା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେହି ବାୟୁ ଆଖି କୋଣ ବାଟେ ଲୁହ ସହିତ ମିଶି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ। କୁମ୍ଭୀର ଏଭଳି ଏକ ଆକ୍ରମକ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ନଦୀ କୂଳ ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ପାଣି ପିଉଥିବ ସେତିକିବେଳେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିର ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ସେ ତାପରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଶିକାରକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଘୋଷାରି ନିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବିଚରାର ଉଦ୍ଧାରର ଆଶା ଆଉ ନଥାଏ। ସାପ ଓ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭଳି କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ରକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏମାନେ ଜଳଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଜଳାଶୟ କଡ଼ରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମାଟି ବାଲି ରାମ୍ପି ନିଜେ ରହିଲା ଭଳି କୋରଡ଼ମାନ ତିଆରି କରିକିରି ସେଥିରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ମିଳନ ଋତୁ। ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର 6.5 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଲା ବେଳକୁ ଯୌନକ୍ଷମ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମା କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ଥରକେ 20ରୁ 25ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ତାହାକୁ ମାଟି ବାଲି ପ୍ରଭୃତିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆଖପାଖରେ ଜଗି ରହେ। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ନ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 8ଟି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର କୁମ୍ଭୀର ଯିଏ ମଗର ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେନ୍ ବା ବ୍ରଡ୍ ସ୍ନୋଟେଡ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ହ୍ରଦ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସବୁ ଅଛି ସେ ମଧୁର ଜଳରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପାଲୁଷ୍ଟ୍ରିସ୍। ଏ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରାୟ 4 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ କାଳ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଲୋକମୁଖରେ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ନାମରେ ବି ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡିରା କୁମ୍ଭୀର ଅପେକ୍ଷା ମାଇ କୁମ୍ଭୀରର ଆକାର ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀରର ଜୀବନକାଳ ସର୍ବାଧିକ 60 ବର୍ଷ ଓ ଓଜନ ପାଖାପାଖି 1 ଟନ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି। ବୟସ୍କ ଅଣ୍ଡିରା କୁମ୍ଭୀରର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ନିର୍ଗତ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ମାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥଟିର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶିକାରୀମାନେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅକାରଣରେ ଶିକାର କରନ୍ତି। 1990 ମସିହାରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀରର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ 2002ରେ ମାତ୍ର 250ଟି ଘଡ଼ିଆଳ ଜୀବିତ ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଆକୃତିର ମୁଖ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ଇଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣିଷ ଶିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତଳପାଟି ଆଉ ଉପର ପାଟିରେ ମୋଟ 120ଟି କରତ ଆକାରର ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ମାଛମାନେ ଏହାର ମୁହଁରୁ କଦାପି ବର୍ତ୍ତି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାମୁଦ୍ରିକ କୁମ୍ଭୀର ବା ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଏ ମଣିଷର ନିଷ୍ଠୁରତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6ରୁ 8 ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ ଓଜନ 1 ଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଥିଲା।
ସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ଜଳରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ନଦୀର ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରିବାରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ମୁହାଣ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଟିକରପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା, ଡାଙ୍ଗମାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବୋଟ୍ ବା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକାରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୌରୀ କୁମ୍ଭୀର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜାର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିରାମିଷାସୀ। କେରଳର କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ କେତେ ଜଣା ଅଜଣା କାହାଣୀ, ଲୋକଗୀତ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଉଭୟ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ନେଇଥିଲା। ଦ୍ରୋଣ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌରବ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟରେ କେବଳ କୋଳାହଳ କଲେ ସିନା। ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରି କୁମ୍ଭୀର ପାଟିକୁ ମେଲା ରଖିଦେଲେ। ଫଳତଃ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ମୁଖରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ କେତେ କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାନାବାୟା ଗୀତ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ରାଇମ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ମୁଁ ବିଷୟଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। How doth the little crocodile improve his shining tail and pours the water of Nile in every golden scale. How cheerfully he seems to grin, how neatly he spreads his claws and welcome little fishes with his smiling jaws. धन्यवाद।